أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبول وتم كل سلام لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله قطب الدهر والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى سلفنا الصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. واعلم أن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة، ولا تكون للصلاة عند الله قائمة حتى يقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي. فأما صورتها فهي الأركان والآداب الظاهرة من القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح ونحوها. وأما حقيقتها فهي الحضور مع الله وإخلاص النية والقصد لله والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى وجمع القلب عليه
وأن يكون فكرك مقتصرا على صلاتك فلا تحدث نفسك بغيرها وتكون متأدبا بآداب المناجاة مع الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام إنما المصلي مناج ربه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut pencinta beliau. Mudah-mudahan diberkahi hidup kita dunia akhirat, keluarga dan anak keturunan, wafat kita husnul khatimah, diluaskan kubur, diberkahi segala apa yang diberikan oleh Allah, dan moga Allah SWT kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad, bersama guru-guru kita, bersama kedua orang tua kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita ngaji dahulu 10 menit sebelum kita buka kitab. Sampai ayat berapa? Ada yang ingat ya? 19 ya? Iya. Baik, berarti kita masuk ke ayat ke-20 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi ya, itu ada matnya. Mat yang pertama itu kullama, nah itu mat jaiz itu ya, boleh 2, boleh sampai 5 harakat. Kemudian yang kedua mat wajib itu, yang itu tidak boleh kecuali 5 harakat saja. Kullama adaa'a lahum, kemudian lahumnya itu di situ ada apa namanya, idgham mutamathilain, bacanya ditahan. Lahum mashaw fihi, kita ulang ya. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi. Yuk lagi, nyaring suaranya dikit. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Jadi alaihim qamu itu jangan sampai kita ada merendam suara di situ. Ada kadang-kadang sebagian orang ditahannya di situ. Alaihim qamu, itu jangan, tidak boleh nahan di situ. Ya. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in
qadir. Ya. Jadi inna di situ nun tasydid tahan ya. Jadi seluruh inna. Inna a'tayna, inna anzalna. Inna atau anna sama ya. Kemudian syai'in qadir ya. Syai'in qadir itu tanwin bertemu dengan qaf yang kita dengungkan ikhfa ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ulangi sekali lagi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Bacanya binaa. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarat. Jadi ma'annya itu ma'an ditahan itu. Ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Ulang, bentar. Boleh ngulang mulai situ ya. Putusannya artinya. Wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik ya, alhamdulillah mulai baik ya. Mudah kalau makhraj hurufnya semakin baik. Bayah kan ini. Suara borongan. Jadi wilayah kemak-kemak halusi suara deket.
Tapi insya Allah kalau kelawasan berani coba tunggal kan. Kalau baru kita tes tunggal ya. Tapi kalah. Nunggu udah siap dah mentalnya. Ya, mudah-mudahan Allah terima ya. Mudah-mudahan belajar kita sedikit bisa menggugurkan kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran memberi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di dunia orang terbaik, yang termasuk dalam sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian dalam kitab ini, kitab Istilah Mu'awanah, Imam Haddad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, wa'alam, katakanlah oleh engkau, anna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinah, bahwa sesungguhnya sembahyang itu atau salat itu, bagi salat ini memiliki surah, memiliki surah zahir dan juga surah batin, hakikat batin. Jadi sembahyang itu punya zahirnya, punya batinnya. Wala takunu lis-salati 'indallahi qimah hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Dan tidaklah salat itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nilai di sisi Allah sampai seseorang mendirikan surahnya secara zahir dan hakikatnya secara batin, kama yang bagi sebagaimana mestinya. Fa amma suratuha, dan adapun surah daripada sembahyang itu, daripada salat, fahiyal arkan wal adab, yaitu menunaikan arkan 13 atau 14 atau 17 atau 18 ya. Karena beda khilaf ulama kita tentang penentuan rukun. Yang ma'ruf terkenal atau yang kita kenal rukun 13 ya. Baik rukun qauliyah, arkanul qauliyahnya, ataupun arkanul fi'liyah, ataupun rukun qalbi ya. Jadi rukun 13 itu ditunaikan. Dan itu tidak mungkin orang bisa menunaikan rukun 13 itu kalau tidak belajar fikih ya. Jadi zahirnya sembahyang itu harus belajar ilmu fikih. Tidak mungkin orang paham tentang tata cara sembahyang yang benar kalau tidak belajar kitab-kitab fikih atau duduk di depan ulama belajar bab ilmu yang disebut dengan fikihnya. Wal adabul zahirah, dan juga adab-adab secara zahir. Seperti apa itu? Minal qiyam, berdiri ya, berdiri maksudnya berdiri tegak ya. Berdiri tegak bagi yang mampu berdiri tegak. Kalau sudah tua, mungkin sudah uzur ya, tidak diberikan uzur, tidak berdiri tegak. Tapi bagi yang mampu berdiri tegak, rukun itu berdiri tegak. Wal qiraah, dan juga bacaan di dalam sembahyang itu, adab dalam sembahyang, membaca. Maksudnya sini bacaan baik yang wajib ataupun yang sunnah. War ruku', menunaikan ruku' dengan benar. Was sujud, sujudnya dengan membaca tasbih, wa nahwiha, dan seumpamanya. Dan ruku' juga ini perhatikan Bapak Ibu, kadang-kadang orang ruku' ada beberapa jemaah kita lihat ruku'nya ini ditekuknya. Ini seperti ini. Tegaknya ya ruku'. Tahu apa maksudnya ini? Apakah sakit? Ya Allah alam. Kalau sakit ya ma'dzur, tapi kalau tidak sakit tidak bisa mempengaruhi kesempurnaan rukuknya. Ya. Yang sempurna yang ruku' itu minimal kan ini menyentuh di sini. Minimal kalau kita letakkan tersentuh ya. Kalau kita letakkan tangan kita menyentuh lututnya. Ya kalau sempurnanya ini rata nih bagian belakangnya. Nah, tidak disunahkan kita ruku' sampai sini. Ya. Kita olahraga dari ruku'. Ya, ada juga orang ruku' seperti ini. Nih, tidak sunnah ruku' itu di sini, dan ini diluruskan pandangan kita ke tempat sujud. Dan itu tidak mempunyai nilai. Jadi semakin sempurna ruku' kita, sujud kita, maka sempurnalah ibadah kita di sisi Allah, diterima sembahyang kita.
Jadi tidak hanya sembahyang itu hakikatnya saja kita tunaikan, kemudian bentuk zahirnya diremehkan. Karena Nabi pun mengajarkan secara zahirnya, juga secara batinnya diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Juga sama sujud kita, perhatikan juga sujud kita ini. Jangan sampai ini terletak ininya rapat. Itu sujudnya perempuan. Sujudnya perempuan bagi laki-laki. Jadi laki-laki direnggang ini. Antara lengan atasnya dengan apa namanya? Apa nih bahasanya? Bahasa Inggrisnya itu higa nih. Ya. Apa bagian tulang rusuk nih direnggangkan. Jangan rapatnya. Rukuk ya, kadang-kadang rukuk orang seperti ini rukuk. Ini songkok lapi ganti dengan telekong. Tapi juga bagi perempuan walaupun perempuan itu tetap dimakruhkan meletakkan lengan bawah ini ke lantai, makruh. Walaupun perempuan, misalnya perempuan rukuk sujudnya seperti ini. Ini tetap makruh, ini tetap diangkat perempuan, cuma ininya dirapatkan bagi perempuan. Ininya rapat bagi perempuan. Ya. Jarak antara ini bagi laki-laki direnggangkan. Nya uzur namanya. Dia kalau dikarasi nyebek lahir. Apalagi ya higa ini orang hitam. Artinya di saat sholat berjemaah di situ ada lagi hukum toleransi kita dengan jemaah di higa. Jangan lawan kekerasan. Pokoknya boleh tahan mati sunnah Nabi. Itu kelahi jadinya. Jadi kalau berjemaah ya kira-kira orang di higa kita itu tidak mengganggu orang di samping kita. Ya. Orang semakin pore, orangnya semakin panjang tangannya. Anak orang India kan sikunya itu waktu itu. Kemudian wat tasbih wa nahwiha, juga tasbih bacaan-bacaan di dalam Al-Qur'an juga itu dijaga. Wa amma haqiqatuha fahiyal hudur, dan adapun hakikat sembahyang itu al-hudur ma'allah, hadir bersama Allah. Artinya hati itu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak berpikir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaan ulama, kita mikirkan Allah itu kayak apa? Memikirkan Allah itu, ya. Maksudnya itu memikirkan ciptaan Allah, ya. Karena memikirkan Allah itu tidak mampu kita. Siapa bisa memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita memikirkan Allah, ya. Aku aja dalam sembahyang Allah mau aku pikirkan. Kayak apa memikirkan Allah itu dalam sembahyang itu? Kayak apa bentuknya Allah itu, kayak apa bentuknya yang sehingga dipikirkan? Karena sesuatu yang dipikirkan itu sesuatu yang mungkin kita jangkau, atau pernah kita lihat, atau pernah kita dengar, itu yang kita pikirkan. Tapi untuk memikirkan Allah itu, tidak mampu kita. Yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah. Ciptaan yang paling agung adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ndak aku menciptakan penciptaan langit. Tidak apa-apa, pikirkan aja. Kan, tapi yang paling agung, lebih agung daripada langit dan bumi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat, wal qasd lillah, tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal bi kunhil himmah 'ala Allah taala, dan menghadap dengan penuh semangat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sembahyang. Wa jam'ul qalbi alaih, dan mengumpulkan hati, memusatkan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang banyak tanya khusyuk, ya khusyuk itu ya memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mikirkan khusyuk itu.
Ya ingat ciptaan Allah, kuasanya Allah ciptakan langit, kuasanya ciptakan bumi, kuasanya Allah gerakkan kita, kuasanya Allah. Ya. Itu yang kita pikirkan dalam sembahyang. Yang paling afdal yang mikirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya mikirkan Sayyidina Muhammad? Mikirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang itu kayak Rasulullah. Ya, aku sembahyang ruku'ku, sujudku ini kayak Rasulullah. Ini kayak ini Rasulullah dahulu sembahyang, kayak ini Rasulullah itu ruku', ini Fatihah yang ku baca, ini Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya dimikirkan. Karena mikirkan Allahnya pasti tidak bisa. Seumur hidup kita mikirkan Allah tidak akan bisa mikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tahapan-tahapannya saja. Ya, tahapan-tahapannya. Tahapan pertama kata ulama kita, tahapan pertama dalam khusyuk itu adalah merasa bahwa aku sholat. Merasa sadar bahwa beliau itu sembahyang. Itu sudah tahapan dalam tingkatan khusyuk. Artinya orang itu sadar beliau ini telah sembahyang. Nada ngigau. Nah. Yang kedua memahami menyadari apa yang ia baca, kemudian naik lagi ke atas memahami apa yang ia baca, kemudian di atas lagi itu merasakan semuanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nih galanya nih ampun Nabi, ruku sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahapan-tahapannya untuk kita naik ke tahapan akhirnya nanti ya orang kata orang takbirku nih Allah yang takbirkan, itu kan tahapan dan tingkatnya orang fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna fi qurka muqtasiran ala salati. Nah, ini tahapan dan adalah pikir engkau itu hanya untuk sembahyang. Fala tuhaddis nafsaka bi ghairiha. Dan jangan engkau berpikir dirimu itu memikirkan selain daripada sembahyang. Artinya menyadari bahwa beliau itu sedang sembahyang. Wa takuna muta'addiban bi adabil munajah ma Allah taala, dan hendaklah atau adalah orang yang sholat itu muta'addiban, beradab dengan adab munajat bersama Allah, adab orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab orang munajat itu kan bahasa Arab, bahasa etamnya itu berkesahan. Kayak apa orang berkesahan dengan orang agung itu, kayak apa khusyuknya. Tidak berani toleh sana toleh kiri, pikir kanan pikir sana pikir situ. Kalau kita bersama orang yang kita muliakan, kita orang yang kita hormati, pasti kita tidak sama dengan berbicara orang yang kita anggap di depan kita ini orang-orang biasa saja. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad, innamal musalli munajin rabbah, bahwasanya orang yang sembahyang itu sedang berbicara atau menyeru Tuhannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-'abdu ila sholati akbarallahu alaihi biwajhi. Apabila seorang hamba berdiri pada salatnya, maka menghadap Allah Subhanahu wa taala kepadanya biwajhi, dengan wajahnya. Cuma wajah Allah di sini ini kayak kinayah saja ya. Kinayah, jangan sampai kita kalau mendengar wajah Allah kita samakan dengan wajah kita ya. Artinya Allah menghadap kita. Bagaimana menghadapnya? Allah alam. Bagaimana menghadapnya? Karena kalau kita tentukan Allah itu berhadapan dengan kita, ada arah nantinya. Ada arah. Entah menghadapnya Allah, yang penting Allah menghadap kepada kita. Menghadapnya tidak sama dengan menghadapnya kita. Karena tidak boleh menentukan arah bagi Allah. Bagi Allah. Karena menentukan arah bagi Allah itu sama dengan menentukan Allah itu bertempat. Paham ya? Jadi Allah itu bila tauhidnya ujungnya ngeluh palanya. Makanya orang ulama tauhid ini ujungnya pasrah saja. Allah ada, titik aja beliau, titik dah. Ya, karena bingung nanti ujung-ujungnya.
ujung-ujungnya nyariin nanti itu. Jadi tegak mana aja Allah. Iya, ada tegak mana-mana. Karena Allah itu ada sebelum tegak mana itu ada. Sebelum kalimat tegak mana itu ada, Allah itu sudah ada. Jadi tegak mana itu tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apa Allah itu? Ya tidak kayak apa. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ingin berjumpa dengan Allah, mati dahulu masuk surga. Insyaallah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi penguasaannya, kekuasaan Allah seperti itu ya. Jadi mudah. Ditamfil pendekatan ya, pendekatan kita untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah ternyata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Makanya ulama kita tidak berani mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu ulama kita tidak berani itu, walaupun ayatnya bunyinya secara lafziyahnya kayak itu artinya. Cuma ulama kita tamsilkan. Karena seperti ini nih kalimat ini Allah menghadap kepada orang yang salat dengan wajahnya. Nah, dengan wajahnya. Terus kalau kita tidak tawilkan Allah punya wajah itu. Terus kalau Allah punya wajah ganteng atau kayak apa wajah Allah itu? Ada hidungnya kah atau ada matanya? Kayak apa letak wajahnya itu memang di depan kah atau di belakang wajahnya? Atau berapa wajah punya Allah Subhanahu wa taala? Allahu alam. Ya. Maka ditawilkan ulama kita kalimat maksud menghadap kepada wajahnya perhatian Allah kepada orang yang sedang sholat itu. Karena orang lagi perhatian itu pasti menghadap dengan wajahnya. Menghadap dengan wajahnya. Mudah Anda perhatian, ulah aja orang belakang. Jadi ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis mutasyabihat seperti ini yang yang kemungkinan ada tasyabuhnya Allah dengan makhluk itu ditawili oleh ulama kita. Intinya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang yang sedang sholat itu. Wala yanbaghi ay yashtagila bi naflin mutlaqin fi waqti naflin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharah min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qaulih. Jadi tidak seyogianya seseorang menyibukkan diri dengan melakukan salat sunnah mutlak pada waktu-waktu yang warid atau diriwayatkan daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Di situ ada salat sunnah. Misalnya salat duha di situ, waktu salat duha, tapi beliau sembahyang salat sunnah mutlak. Padahal itu waktu salat duha. Jadi kalau sudah masuk waktu salat duha, jangan melaksanakan salat sunnah mutlaknya sebelum kita menyempurnakan jumlah salat duha. Nah, salat tahajud misalnya, kita sembahyang tahajud, jangan sembahyang salat sunnah mutlak. Salat witir misalnya. Jadi kalau ada di waktu itu salat sunnah yang warid daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad, yang terafdal adalah kita menyibukkan dengan melaksanakan salat sunnah tersebut, jangan melaksanakan salat sunnah mutlak. Dan maknanya jangan di sini bukan tidak sah ya. Kalau seandainya orang melakukan salat sunnah mutlak di waktu salat duha sah sebaiknya, tapi rugi orangnya. Ada salat sunnah yang lebih afdal, kenapa mengambil salat sunnah yang di bawah daripada salat sunnah duha ya? Hatta ya'ti alal adad al-akmal minhu, sampai dia beliau menyempurnakan jumlah sempurna dari salat sunnah tersebut. Salat witir misalnya ingin salat sunnah mutlak, sempurnakan salat witir 11 rakaat dahulu. Ya, salat witir 11 rakaat. Salat duha sempurnakan dahulu 8 rakaat atau 12 rakaat. Baru kita sembahyang sunnah mutlak. Karena pahalanya jauh lebih besar pahala salat sunnah yang warid daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad dibanding dengan salat sunnah mutlaknya. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan melaksanakan salat sunnah mutlak. Ini akhir zaman Bapak Ibu, banyak orang bermatian ya. Itu banyak beramal ya. Jadi belajar ilmu amalkan langsung, jangan nunggu kala-kala lagi. Ya, belajar ilmu amalkan. Di akhir-akhir zaman seperti ini kita banyak belajar ilmu-ilmu yang langsung kita makan saja.
Artinya maksud langsung dimakan itu langsung diamalkan, dapat ilmu langsung diamalkan, dapat ilmu langsung diamalkan. Sekarang ini kan kematian tidak lagi asing di telinga kita. Goleng situ ya. jadi tidak kayak biasa sudah mendengar kematian ya. Tapi yang luar biasa bagi etam seolah-olah etam tidak mati. Itu yang luar biasa ya. Seolah-olah etam tidak pernah mati. Iya memang nihaya etam cari wayah nih jare. Nabi cabut. Iya. Iya. Kau makanya sering aku sebutkan dalam pengajian eta ya, sembahyang eta di akhir zaman ya Bapak Ibu, diterimanya itu bukan karena sembahyang, karena Allah sihan. Isihannya ya Allah ini sembahyang ya. Ayo malah apa seadanya ya bahasanya itu. Kalau sembahyang kita dibanding dengan sembahyang tabi'in, sembahyang sahabat, Allahu Akbar. Para ari, bukan antara langit dengan bumi. Uja Gus Dur antara langit dengan sumur. Karena sumur itu tambah dalam lagi. Jauhnya sembahyang kita. Makanya kita berharap sembahyang kita diterima. Allah sihan kita melihat usaha kita sembahyang. Adapun kalau seandainya Allah mensyaratkan khusyuk itu harus diterima. Wallahu a'lam sembahyang kita diterima Allah atau tidak. Dan itu kita sadari, setiap kita menyadari sembahyang kita itu tidak khusyuk. Sembahyangnya 4 rakaat, mencari 1/4 rakaat itu khusyuk itu jerah itu. Apalagi ada ke-4 rakaatnya itu susu. 1/4 daripada 4 rakaat itu. Sulit untuk mendapatkan khusyukan. Tapi ya kita usaha ya, tetap usaha. Tapi jangan pulang itu menegaknya nyuga sembahyang kali-kali ya. Artinya usaha tidak ada kan? Usaha tidak ada. Ya kata guru kami dahulu seperti seorang raja yang menerima sikat kangkung dari orang kampung. Bukan karena kangkungnya, kangkung raja banyak punya kangkung. Mau segudang kangkung, mau kebun kangkung bisa dibeli oleh raja. Diterima raja itu bukan karena kangkungnya, karena usaha orang kampung itu mau beri hadiah. Mau beri hadiah. Mudah-mudahan usaha kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya kita tetap berusaha menyempurnakan sembahyang kita. Jangan kita belajar seperti duduk lagi dan lagi, belajar untuk menyempurnakan apa yang kita amalkan daripada ibadah kita. Famin dzalika ar-raka'atul lati takunu qabla al-maktubah aw ba'daha. Di antaranya ujar beliau adalah sembahyang sunnatnya, rakaat-rakaat sebelum salat sunnah, sebelum salat wajib dan setelah salat wajib. Wa syuhratuha tughni an dzikriha, dan kemasyhuran sembahyang itu dia bilang tidak perlu lagi untuk disebutkan. Salat sunnah rawatib ya. Jadi 4 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu salat sunnah rawatib. Campur di situ muakkadah dan ghairu muakkadahnya. Nah, itu sempurnakan. Dan ini salat sunnah salat sunnah rawatib ini waktunya beriringan dengan waktu sembahyang ya. Jadi yang qabliyah masuknya beriringan dengan masuk sembahyang dan keluarnya beriringan dengan keluarnya waktu salat. Ya, salat sunnah salat sunnah subuh misalnya. Itu masuknya sekarang ini kurang lebih pukul 4.50 kurang lebih masuknya waktu subuh sekarang. Nah, semenjak masuknya waktu subuh itu, maka boleh kita sembahyang sunat sudah.
Orang belum adzan Ustaz ya. Ya belum adzan, ini kalau menunggu adzan, bila jamnya tak masuk dah sembahyang. Tidak apa-apa. Jadi waktunya sekarang jamnya 4.57 sekarang masuk. Mulai masuk itu keluarnya beriringan dengan keluarnya waktu subuh. Walaupun kita sudah sembahyang subuh, maka boleh kita mengerjakan setelah sholat subuh, sholat sunnah ba'diyah, dan bukan qadha itu masih adaan. Kapan bisa diqadha? Qadhanya itu kalau sudah keluar waktu sembahyang subuh. Misalnya belum waktu sholat sunnah qabliyah, belum sholat sunnah subuh. Jam 7 beliau teringat belum lagi, karena ingin dapatkan pahala. Ajar Nabi kan rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka boleh dikerjakan jam 7, jam 8, jam 9. Itu qadha namanya. Kenapa? Karena telah keluar dari waktunya. Zuhur misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, itu bisa dikerjakan sebelum zuhur atau bisa dikerjakan setelah zuhur. Kalau ada waktu kita kerjakan sebelum zuhur, kalau tidak waktu kerjakan setelah zuhur. Namanya juga qobliyah juga namanya, tetap qobliyah namanya. Ya. 4 rakaat. Nah, adapun yang ba'diyah itu masuknya setelah sembahyang. Kalau orangnya belum sembahyang, maka tidak boleh ya sunnah ba'diyah. Orangnya belum sudah Ustaz, jadi orang di masjid sudah sembahyangan. Aku nak sholat sunnah ba'diyah dahulu. Tidak boleh. Itu belum ba'diyah bagimu walaupun orang sudah selesai sembahyang. Karena masuknya waktu ba'diyah bagi orang tersebut dengan selesainya sembahyang fardu. Apabila ia sudah selesai salat zuhur, boleh ia melaksanakan salat ba'diyah zuhur. Sampai kapan waktunya? Sampai keluar waktu zuhur. Asar tidak ada ba'diyahnya, maghrib ada ba'diyah. Ya, salat maghrib dahulu baru ba'diyahnya. Orang lambat kali komatah ya beliau, anak ba'diyah berdulu nih. Kira habis maghrib langsung ulang ya. Ada anak di jamaah takdim, didahulukan, tidak boleh ini. Jadi kalau qabliyah masuknya beriringan dengan masuknya waktu sholat. Nah kalau ba'diyah masuknya waktunya setelah mengerjakan sembahyang. Setelah mengerjakan sembahyang masuklah waktunya. Ya minimal hitam dari dapat nuruti ulama yang 1000 rakaatnya. Rawatib barang dijaga ya. Ya. Mun ada dapat gerawatib sembahyang berjemaah barang. Mun ada dapat berjemaah sembahyang barang jaga. Ya. Sembahyang barang ya, apalagi ini banyak orang matian ya, banyak insapan manusia ya Allah. Ya. Ya insaf ya, banyak berbuat dosa, banyak tobat, banyak istighfar ya. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau 5 orang sehari mati, pengicap kata giliran etamnya. Dan kita di Facebook ini, di Facebook hari-harinya ada kurang dari 5 orang yang mati setiap hari di Facebook. Ini aku dekat sama kawanku paling 500-an, apalagi kawan kita sampai 5.000. Banyak pengumumannya. Innalillahi wa inna ilaihi. 16. Banyaknya ya. Baru sekampungnya. Kalikannya kita 10 kampung. Cepet giliran ya Allah Akbar. Padahal ya itu berita kematian itu sebetulnya tanda sayang Allah kepada kita, menghabari ujur Allah ini orang banyak kematian, marak giliranmu. Oh belum ya. Mudah kita panjang umur. Nuruti itu kalah aja matian lu. Nanti rame lagi kalau menjadi mati. Ya, mudah panjang umur galanya yang hadir pengajian. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, yang mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekhilafan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara anjur beliau salat yang harus dijaga, yang punya waktu, salatul witir.
salat witir. Wahia salatun tsabitatun muakkadatun. Salat witir itu salat yang tsabit, artinya warid daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad, muakkadah. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha, dan telah berpendapat sebagian ulama bahwa sembahyang witir itu wajib ya. Jadi wajib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah SWT witir, ganjil, dan Allah SWT menyukai witir, menyukai salat witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka sembahyanglah witir wahai ahli Al-Qur'an. Nah, ini yang dijadikan oleh ulama kita yang yang mengatakan bahwa wajibnya sembahyang witir itu. Kalimat autiru ya ahlal Qur'an. Yang ahli Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah orang Islam. Orang Islam. Artinya sembahyanglah witir kalian wahai umat Islam. Jadi witir itu bukan bulan puasa ya. Witir itu setiap malam. Setiap malam kita witir. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haq. Witir itu hak ya Rasulullah. Wa man lam yutir falaysa minna. Nah, ini yang juga dalil yang menguatkan. Ya Rasulullah, barang siapa yang tidak salat witir bukan dari golongan kami. Ras ini ya. Ya, bukan biasa datang kawan kawan kami ya. Karena rasanya salat witir bukan dalam golongan umatku ya Rasulullah. Wa man lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak salat witir maka bukan dari golongan kami. Wa aktsaruha 11 rakaat, paling banyak witir itu 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi ay yaqtasira alaihi 3 rakaat, dan yang paling sedikit yang harus kita kerjakan adalah 3 rakaat ya. Maksud 3 rakaat sedikit yang terabdol ya. Terabdol sedikitnya, paling sedikitnya serakaat ya. Wa fi'luha, kenapa? Serakaat itu hukumnya boleh, cuma makruh kalau istiqomah. Jadi kalau serakaat itu boleh hukum, di segi hukum, cuma makruh kalau dikerjakan istiqomah. Tiap malam serakaat. Tapi kalau dibanding dengan orang yang tidak salat witir ya mendingan pulang baiknya pulang. Tapi yang salat witir serakaat jangan berdalil daripada nada aja. Nah, ini melawankan beelan namanya ya. Daripada nada aja mendingan serakaat sembahyang. Jadi yang terabdal itu, paling rendah paling abdal itu 3 rakaat. Wa fi'luha fi akhiril lail liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhirih afdal. Jadi kata beliau, mengerjakannya di akhir malam bagi orang yang mempunyai kebiasaan adatun rasikhah. Jadi kebiasaan yang sudah istiqomah untuk qiyamul lail, afdal melakukannya di akhir malam. Bagi yang sudah istiqomah, bagi belang kambingan jangan. Bagi belang kambingan mendingan kerjakan sebelum tidur. Mungkin sebulan sekali sembahyang tahajudnya, mendingan kerjakan sebelum tidur ya. Yang paling nyaman lagi kerjakan sebelum pulang dari masjid nih. Kalau aja boleh habis makan kala keburu sembahyang, hati-hatinya. Yang biasanya apalagi tujuan HP, nonton TV biasanya udah hilang tuh sudah. Mendingan memang dipercepat bagusnya. Apalagi kita kalau bisa kerjakan sebelum pulang dari masjid, kerjakan langsung dah selesai. Plong rasanya dada pulang dah. Karena selesai sudah mengerjakannya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Ya akhir zaman ya Bapak Ibu, ayo banyak amal aja. Banyak amal, banyak sungut, banyak nyabuti subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Banyak ya. Ini kan santri kan anakku banyak amalan aja dah. Ya, banyak tambahi lagi wiridan santri itu, melatih mereka wiridan. Untuk apa juga kita kalau kita banyak ilmu kalau tidak ada amal ya.
tidak bermanfaat. Nanti ilmu jadi hujah nantinya, jadi hujah bagi kita. Jadi nuntut kita nantinya ilmu, yang punya banyak ilmu. Ilmu itu bukan dikoleksi sebenarnya, ilmu itu untuk diamalkan, bukan koleksi. Mendingan orang punya, tapi ini mendingan, tapi jangan dipakai. Ini supaya motivasi kita beramal ya. Mendingan orang seperti orang punya baju 3 tapi dipakai semuanya, daripada orang punya baju 10 cuma 1 jadi pakai. Seperti sama juga orang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Tapi ini bukan kita meremehkan ulama, kita tidak ya. Ini buat kita pribadi kita ya, bagi kita arti ilmu yang kita sudah dapatkan itu amalkan Bapak Ibu. Sholat duha ya, usahakan kita paksakan untuk sembahyang duha. Tidak bisa di waktu jam 9, jam 8 ya, jam 10 sembahyang duha. Benar dapat sebelum zuhur sembahyang. Pas bayar assalamualaikum azan zuhur orang. Orang malaikat sudah nutup pembukuan sembahyang duha. Minta tunggu malaikat, tunggu deket lagi. Padahal sholat duha ya, kalau kita pikir-pikir, kalau iman kita yang iman kuat, pikir-pikir, sholat duha itu lebih afdal daripada kita kerja seharian. Sembahyang duha 8 rakaat itu faedahnya di segi rezeki, di segi kebahagiaan, kenyamanan hidup, itu lebih kuat mendatangkan segalanya itu daripada kita kerja. Padahal sembahyang duha 8 rakaat itu paling makan waktu setengah jam, itu paling lama sudah. Ini kisah ya orang soleh bener nih. 8 rakaat itu setengah jam. Menegak iman etam ini 10 menit itu yakin sudah clear galanya. 8 rakaat itu clear sudah 10 menit. Coba bayangkan, pilih kerja 10 menit dengan kerja 10 jam. 10 menit bisa mendatangkan segalanya. Yang 10 jam itu belum tentu lagi. Ayo kita mulai yuk. Ayo mulai etam. Sembahyang duha kita jaga ya. Aku ini bukan ahli nyaga sebetulnya sembahyang duha. Cuma etam bawaan supaya Allah berikan kekuatan etam untuk mengerjakan sembahyang duha. Ada aku pribadi melihat orang sembahyang duha tuh getar hati kita. Getar kadang-kadang. Getarnya apa? Rasa supan gitu itu. Aku ini ilmu ada, kenapa tidak banyak sembahyang duha seperti orang istiqomah sembahyang duha. Maksudnya banyak itu terbanyak pada orang kan. Enggak banyak bener. Kalau seorang bulan pulang loh. Allahu Akbar. Mudah Allah berikan kita iman kuat ya. Banyak ini akhir zaman ya Bapak Ibu, ini kita banyak amal saja. Banyak amal. Cari ilmu yang buat kita amalkan. Ilmu langsung dipakai ya. Langsung pakaian aja, pakai ilmu ya. Supaya kita bisa amaliyahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, PR kita menjaga sholat duha ya. Nah, bertahap-tahap kita 2 rakaat dahulu, kalau naik 4 rakaat, naik lagi 6 rakaat, naik lagi 8 rakaat. Bernyawa dulu ya. Oh, udah sempurna dalam rakaat. Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Nabi kita, jadikanlah akhir sembahyang engkau di malam hari itu witir. Nah, ini disalahpahami kadang di masyarakat kita. Jadi urgernya sembahyang witir itu sembahyang terakhir. Apabila sudah sembahyang nak awal lagi sembahyang sunat habisnya. Itu salah memahami hadis. Ujar Nabi, ij'alu akhir salatikum bil lail witir. Nabi jadikan akhir sembahyangmu itu witir akhirnya. Jadi witir itu dudukan Nabi, itu maksud Nabi itu. Bukan tidak boleh sembahyang setelah sembahyang witir. Makanya orang banyak mulang habis tarawih itu tidak mau sembahyang witir itu. Karena bila aku sembahyang witir dapat lagi sembahyang tahajudnya. Kenapa ujar Nabinya akhir sembahyang itu witir? Bukan seperti itu. Coba pahami hadisnya. Ujar Nabi, ij'alu
akhir salatikum witran. Jar Nabi, jadikanlah akhir sembahyang itu witir. Artinya witir itu dudukan sembahyang. Bukan maknanya setelah witir tidak boleh lagi sembahyang. Artinya boleh kau dahulukan, tapi yang terabdor ujar Nabi, jadikan sembahyang witir itu terakhir, penutup dari sembahyang. Bisa dipahami ya makna hadisnya. Wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam, barang siapa yang tidak mempunyai kebiasaan bangun malam, fa fa'alaha ba'dal ibadah salatil isya aula lahu, maka mengerjakannya setelah sembahyang isya langsung itu lebih afdal. Teg etam galanya ya. Lebih afdal. Tapi di antara eta mungkin ada yang istiqomah sembahyang tahajud ya. Mudah-mudahan keberkatan yang istiqomah di antara etamnya lain juga istiqomah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kadang-kadang hati itu kan aja istiqomah, cuma tahu iman ini. Ya, kadang-kadang iman itu lemah. Kadang-kadang melihat macam-macam kan. Bangun tahajud, mingat aja malam cuma ada sembahyang. Mingat aja malam. Menghaberam dikit. Apa matanya ini mau tidur lagi nih? Padahal mata nyuruh sembahyang, cuma hitam ada paham. Aku malam tadi jujur mana tidur, mingat mau tidur lagi. Bawah baca Quran paling selambarnya. Padas mata dah ya. Ya coba lihat. Pokoknya obat tidur paling mujarabnya buka mushafnya. Allah, oh ya orang kaya yang mau tidur anjungi Quran. Paling setengah juz kita koroh kali tidur. Ya. Cuma ujar guru kami selalu beliau jangan jadikan Quran itu obat tidur. Ya. Jangan beliau. Cuma menunjukkan bahwa tatkala baca Al-Quran itu pasti ada ketenangan. Pasti ada ketenangan. Intinya Bapak Ibu sekali lagi banyaki amalan banyak amalan di akhir zamannya. Banyaknya orang meninggal dunia. Ya, perbanyaki bekal kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, diberikan kita kekuatan iman, kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, dikumpulkan kita di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawsalafun salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Benar dari Allah, salah khilaf, minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.